Subhanallahi wa bihamdi, 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 subhanallahi wa ya Allah 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 ya Allah. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. الفاتحة وآية الكرسي وثلاثا من كل واحد مع وعزتنا حافظة يحمي الشفيع رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على الجميعين إلى روح أبي والكريم سلام الله من عبد السلام سيدنا من أبي وهب وصلى فرما إلى رسالة أبي بكر وعمر وعثمان الإمام علي بن أبي طالب سيدنا حسن حسين وسيدة فاطمة زهرا سيدة خديجة الكبرى سيدة عائشة رضي جميع أزواج رسول الله والحمزة والعباس وجميع أصحاب رسول الله صادق رسول الله من جميع بسم الله الروح جميع طاب عند قلب الدلور جميع هدر في بسم الله المهاجر وسيدنا أحمد بن مقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى رجل ساداتنا آل بعلوي صغير خصوصا الرحيم نشأ وهابنا بسببه ودولة جل روحي إلى روحي سبيل الحول على عارف بالله الحبيب محمد بن عبد القادر الحبشي كامبي وأوصل فرم تسيبنا إلى جميع الأولياء الصالحين يزيد أسمعهم وإلى روحي والدينا والديكم وأجدادنا ومشايخنا ومشايخنا وأماتكم وأمات المسلمين عما كافة أن الله تقسم برحمة الله في الدرجات في الجنة وعلينا ببركة ما خرب بسير الفاتحة جزاكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو لا سنة ولا نوم له من السماوات والأرض الذي يشهد ولا بينه يعلم ما بين يديه وما خلفهم يحيطون بشيء علمه ما شاء وسع كرسيه الأرض والأرض العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قال فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق وقب من شر نفاثات ومن شر حاسد حسد. بسم الله الرحمن الرحيم بالناس ملك الناس لا الناس من شر الناس الناس نبي يوسف في سن وجنات والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد بارك من عند ربنا 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 المعلم صلى الله عليه وسلم في الاولين من الاخير. اللهم محمد وان اللهم انا نسالك من سعودك دينا ودان ومسلم واهلنا واولادنا وذريتنا جماعتنا كل شيء نعوذ. اللهم اوصل وتقبل مقرنا من القران العظيم وقل من كل لا اله الا الله اللهم كل سبحان الله وبحمده. اما صليناه على نبي محمد عما عملنا في هذا المسجد المبارك هديه وسيله رحمه النازل وبركه شامله وصدقه قبلها نقد بذلك نهديه الى حضره سيدنا وحبيب شفيعنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واخوانه وجميع اهله وذريته وجميع من ذكر اسماءهم في هذا المجلس. واجعل فداء لنا ولهم من النار فيك لنا ولهم من النار وعسكا لنا ولهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم والى الروح والدين والديكم والدين امواتكم واموات المسلمين عما كافه خذ من لا زائل له ولا ذاكرنا وجمع بالرحمن واسكننا وايام فسيح الجنان يا حنان يا منان من اذا سئل اعطى واذا استعين عين. اللهم اجب كسارنا وبالاعتذارنا واختم صالحات اعمالنا والايمان والاسلام جميعا توفنا وانت راض عنا ولا تحينا في غفر تاخنا على غيره واجعل اخر كان منا للدنيا اجلنا قول لا اله الا محمد كما اهدى عليها فامن عليها غير مغفور ولا ضال مضل مغين ولا بدين ولا حسبنا ولا كل حول ولا قوه الا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحه والى حضره النبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbil ali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd.
نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, yang selalu kita cintai, yang kita ta'zimi, wa rabbi arwahina wa jasadina sayyidil habib Muhammad Ismail bin Abdullah al-Habashi Atalallahu baka'ahu mata'anallahu bituli syarifah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa asrarihi fid darini amin amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Sayyid Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Hamid Al-Ustadz Alim yang datang dari Doyong, Sukorejo. Alhamdulillah, kita kerawan tamu yang sangat mulia, para asatidz, para guru dari Majelis Al-Wafa Habib Muhammad bin Hussein Al-Hamid niki, beliau salah satu guru di Majelis Al-Wafa cabang Malang, dan Ustadz Alim juga beliau salah satu guru yang mendapat tugas Majelis Al-Wafa yang di Doyong, Candi Doyong, Sukorejo ya. Alhamdulillah, beliau bisa datang ke kemari, dan kita ingin bertabarruk kepada mereka, kita mengambil barokah ya. Moga-moga beliau berkenan, beliau menyampaikan kepada kita semuanya nasihat dan motivasi untuk kita semuanya. Yang pertama, kami minta kepada Ustadz Alim untuk beliau menyampaikan mau'izah hasanah, nasihat, tasji' wala golil, kalimah bil barakah. Seperti kebiasaan guru mulia kita Habib Muhammad Ismail bin Abdullah Habsyi, kalau ada orang alim kita minta ilmu, kita minta barokahnya dari beliau. Itu yang selalu kita pegang ya. Kita lihat dari orang sosok beliau Habib Ismail itu tidak sungkan, tidak menjadikan beliau rendah untuk meminta ilmu, minta nasihat kepada orang lain. Allah. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati dan kami taati beliau Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Hamid, dan juga yang kami hormati dan juga kami takdimkan beliau Al-Ustadz Sufyan Haris, dan juga segenap jamaah Al-Wafa dan juga santri Ma'had Al-Wafa yang saya cintai, hadirin hadirat jamaah Al-Wafa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas limpahan taufik hidayah beserta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini, pada saat ini senantiasa kita bisa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan media kita membacakan surat Yasin dan juga Rotib Al-Attas, dilanjut dengan pembacaan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi bekal kita untuk meraih ridha dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana karena kemuliaan beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita pun menjadi golongan umat yang mulia di antara sekian umat dari beberapa anbiya-Nya Allah Subhanahu wa taala.
para jamaah yang dirahmati oleh Allah, imtisalan kepada Al-Ustadz Sufyan, sebetulnya bukan makomnya, nah kalau harus ngisi di sini ya, cuman ini imtisal kepada beliau. Tapi yang saya garis bawahi pada kesempatan ini, saya hanya ingin memberikan semangat terhadap adik-adik yang lagi belajar, yang lagi menuntut ilmu di tempat ini, yakni di tempat Al-Ma'had Al-Wafa ini. Hendaknya kalian tetap semangat di dalam menuntut ilmu. Lebih-lebih kalian ada pada kondisi atau masa yang dimana itu merupakan masa sebaik-baik sampean untuk menuntut ilmu. Karena dikatakan oleh salah satu, ya dikatakan oleh Al-Imam Ghazali dalam salah satu baitnya, yang artinya ketika seseorang tidak mau merasakan lelahnya menuntut ilmu di masa mudanya, fakabbirhu arba'an, ya hendaknya lebih baik dia ditakbirin 4 kali, ya. Jadi kalau sampean ya merasakan lelahnya, harus pisah dari keluarga, harus kehilangan bagaimana rasanya dimanjakan oleh orang tua, maka ya udah mending ditakbiri 4 kali. Ya, kalau ditakbiri 4 kali apa artinya? Ya berarti mending mati ya, kan gitu. Kan takbir 4 kali kan untuk sholat jenazah, ya itu. Kan makanya mumpung sampean semua masih ada di masa indah-indahnya masa untuk menuntut ilmu, ya, dan masih banyak peluang bagi sampean untuk meraih ilmu, maka pergunakanlah kesempatan itu, ya. Semoga dapatnya sampean menuntut ilmu, dijadikan ilmu kalian ilmu yang amal, ya, ilmu yang bisa diamalkan. Karena bagaimanapun juga sampean menuntut ilmu, ya, selama mungkin atau sebanyak mungkin, ya. Tapi kalau kalian nggak bisa mengamalkan dan nggak mengamalkan apa yang kalian pelajari, maka itu sia-sia. Sehingga kata Imam Ghazali juga disampaikan, ya, seberapa lama kamu menuntut ilmu atau seberapa banyak kau tulis buku di dalam mencatat sebuah ilmu, tapi itu semua tidak akan menjadi jaminan buat kalian semua untuk meraih rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, terkecuali kalian semua bisa mengamalkan ilmu tersebut. Semoga apa yang sampean raih di dalam menuntut ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa memberi manfaat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustaz Alim. Dan kami minta lagi kepada Syed Al-Habib Muhammad Al-Hamid untuk memberikan nasihat, tasji', mau'izah hasanah untuk kita semuanya. Fadilkum. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus kepada guru kita yang mulia Al-Habib Ahmad Ismail bin Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi, begitu juga Al-Ustadzuna Sufyan Harith, begitu juga hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Alim. Mudah-mudahan kehadiran guru-guru kita di hadapan kita menambah keberkahan di dalam majlis ini, dan juga menambah derasnya rahmatnya Allah yang turun kepada kita pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur mereka dalam keadaan sehat afiah, dan mudah-mudahan kemanfaatan mereka dan keberkahan mereka akan senantiasa mengalir kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan harapan mudah-mudahan dengan rasa syukur tersebut Allah Ta'ala merawat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan menambah dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang belum sempat kita anyam. Wabil khusus kenikmatan yang nampak pada kita di pagi hari ini, di mana kita kesekian kalinya diperkenankan oleh Allah untuk dapat duduk dan berkumpul bersama di dalam majalisul ilm, yang mana duduknya kita di sini adalah sebagai penyelesai misi kita dihidupkan oleh Allah. Kita sering baca dan dengar ayat di mana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali dengan satu tujuan dan satu misi, yaitu hanya untuk menyembah dan menghamba kepada Allah. Sedangkan kita menyembah dan menghamba kepada Allah bukan dengan caranya kita. Ya, kalau dengan caranya kita kumpulin uang saja, sodorin saja sama Allah Ta'ala. Tapi ternyata syariat ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki. Salat, zakat, puasa, haji, dan berbagai macam peribadatan yang lain, yang mana itu semua bukan karena keinginan kita, tapi itu karena kehendaknya Allah. Allah menginginkan untuk disembah dan dihamba dengan caranya Allah. Makanya sebagian mereka para sholihin mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal, beribadah, menyembah dan menghamba kepada Allah tanpa diiringi dengan ilmu, maka kepastiannya adalah amalnya tertolak dan tidak akan diterima. Makanya Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Abbas, beliau berkomentar terhadap ayat tersebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'lamun. Kami Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali dengan satu tujuan, yaitu agar mereka mengetahui dan mengenal Allah dan bagaimana cara menyembah dan menghamba kepada Allah yang sebenar-benarnya. Karena penyembahan dan penghambaan tidak akan diterima kalau tidak diiringi dengan ilmu di dalamnya. Contoh saja. Orang sedekahkan baik, memberi hadiah kepada yang lain baik. Sebagaimana Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan, siapa orang yang beramal kebaikan tapi tidak diiringi dengan ilmu di dalamnya, maka kemudaratan akan muncul lebih besar daripada kemanfaatan. Sedekahkan baik seharusnya kan melahirkan kebaikan, akan tapi kalau tidak diiringi dengan ilmu di dalamnya, maka kemudaratan yang lahir akan lebih buruk dan lebih besar daripada kebaikan yang akan muncul. Saya kasih contoh ringan. Ada satu orang dapat warisan, contohlah dia tahu-tahu dapat warisan 10 miliar, pekerjaan banyak ya, mudah-mudahan ini Ustaz Alim dapat yang demikian. Tahu-tahu entah nasabnya nyambung ke Turki apa ke Singapura, tahu-tahu ada warisan dapat bagian Ustaz. Tapi insya Allah tidak seperti cerita ini nanti akhirnya. Ada satu orang punya kehidupan yang sudah mapan dan tercukupi dalam segi finansial, ekonomi. Kemudian tahu-tahu dia dapat warisan 10 miliar, ya pasti dia bingung buat apa uang segini banyak. Ya sudahlah, saya berikan sama orang nanti. Dia tidak punya ilmunya. Sedekah yang paling afdal disalurkan kemana dia tidak tahu. Akhirnya dia bikin sayembara terhadap dirinya, yang sudah besok pagi selepas subuh anak duduk di depan rumahnya anak. Siapa orang yang pertama kali lewat depan rumahnya anak kasih uang 10 miliar. Datang waktu subuh, dia duduk di depan rumahnya, dia tunggu siapa nih orang yang pertama kali lewat depan rumahnya anak. Dapat satu orang, terus dia mengatakan, ini Pak hadiah buat sampean orang yang beruntung. Tak kenal dia, tak tahu dia, pokok dikasih uang. Ternyata yang dikasih uang itu bandar narkoba. Akhirnya sak kampung mabuk semua. Inilah kalau sedekah tak diiringi dengan ilmu, tidak menghantarkan manfaat, malah bikin mudarat. Sedekah paling afdal kepada para ulama 900 derajat. Nomor 2 kepada kerabat yang membutuhkan 600 derajat. Ketiga kepada fuqara wal masakin yang tidak punya hubungan kekerabatan 300 derajat. Karena tidak punya ilmu yang demikian, sudah syukur-syukur ngasih orang. Ternyata yang dikasih ini adalah bandar narkoba, sak kampung ngeflay kabeh akhirnya. Ya contoh ringan lagi.
Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, kam min salatin la yahduru fiha al-galab fahiya ilal uqubati asra. Berapa banyak daripada solat yang dilakukan oleh seseorang tapi tidak mendatangkan kemanfaatan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu akan menahan diri seseorang daripada berbuat buruk, buat jelek, dan juga berbuat mungkar. Tapi juga ada kita dapatin maling sepeda motor juga solat kadang jangkep 5 waktu di masjid. Loh iki apa sing salah sing ndi iki? Nah, bahkan Imam Hasan Al-Basri juga mengatakan hal yang sama. Berapa banyak orang sholat ini tidak mendatangkan kemanfaatan, bahkan lebih cepat mendatangkan siksa dari Allah daripada kemanfaatan. Kenapa? Karena tidak ada kekhusyuan, tidak ada ilmunya. Syukur sembahyang tok. Ya contoh ringan lah, kita sholat itu kalau kita buka tafsir Sawi ala Syarhil Jalalain, orang kalau baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah berfirman, oh lihat hambaku wahai para malaikat, dia telah memujiku, Ar-Rahmanir Rahim. Oh dia telah memujaku, Maliki Yaumiddin. Dia telah mengagungkanku sebagai raja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang hambaku telah berikrar tidak menyembah dan memohon kecuali kepada diriku. Maka saksikanlah wahai para malaikat, saya akan kabulkan apa yang ia minta. Ihdinas siratal mustaqim. Lebih dari itu saya berikan wahai para malaikat, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maka setiap orang yang sholat itu hakikatnya bercakap dengan Allah. Misalnya sampean nak wis dewasa, rata-rata nak wis gede ya, dijak omong be arek cilik tapi gak ngadep raine sampean. Pak jaluk tolong Pak, tapi gak gelem ngadep raine sampean. Walaupun jaluk tolongi lembut, jaluk tolong iki aku nyelip palu ni sampean. Kurang ajar arek cilik. Ya opo gak ndelok raiku, jaluk tolong tapi gak gelem ndelok wajah saya. Sama seperti orang sholat, bercakap dengan Allah tapi hatinya mikiri dapuran, hatinya mikiri pekerjaan, tidak ada kekhusyuan. Walaupun dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan lembut tapi hatinya tidak fokus sama Allah, maka solat yang demikian akan lebih cepat mendatangkan siksanya Allah daripada mendatangkan kemanfaat. Kenapa? Karena tidak diiringi dengan ilmu. Maka beruntunglah kulolan panjenengan, alhamdulillah diperkenalkan sama Allah dengan orang-orang ahli ilmu, kemudian diberikan ikatan di mana kita punya ketertarikan. Ini yang mahal, karena banyak orang alim tapi tidak banyak orang punya ketertarikan sama orang punya ilmu. Berarti dia tidak dicintai sama Allah. Orang itu kalau sudah suka kumpul sama orang-orang baik, berarti Allah ingin jadiin dia orang baik. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dia mengatakan, man jalasal akhyar ja'alahullahu minal akhyar wa in kana minal asyrar. Siapa orang yang biasa dan senang duduk dengan orang-orang baik, maka Allah akan jadikan dia orang baik walaupun sebelumnya dia adalah penjahat. Tapi juga sebaliknya, wa man jalasal asyrar ja'alahullahu minal asyrar wa in kana minal akhyar. Siapa orang yang biasa duduk sama orang-orang buruk, maka Allah akan jadikan dia orang buruk walaupun dulunya dia adalah orang baik. Maka forum, perkumpulan, majelis yang demikian ini buat semangat buat panjenengan. Tapi awak-awakan niki lak luwin sikno marek. Sikno iki untuk apresiasi yang lebih daripada orang tua yang berlaku kebaikan. Lek sikno nglakoni apik niku dihargai lebih sama Allah Ta'ala daripada orang tua yang nglakoni kebaikan. Kenapa? Karena anak muda itu bisa melakukan apapun. Mari ngene, kan arek-arek lah bal-balan kabeh ya. Lah misalnya sing umur koyo awak-awakan, lha aku sik rada 6 titik lah. Ustaz alim niki main sak jam 2 jam bliut, Pak. Nggih. Tapi lek arek nom-noman 3 jam 4 jam munggah gunung, trek-trekan, sepeda motoran nang di ngalor ngidul kuat kabeh. Ndak ada pencuri sepeda motor umur 90 tahun itu ndak ada. Jadi orang anak-anak muda diberikan sodoran sama Allah Ta'ala, bisa melakukan apapun yang dia inginkan, tapi dia lebih memilih untuk hadir majelis ilmu, dapat apresiasi khusus dari Allah. Inna ahabbal khalaik syabun hadatsus sin bisuratin hasanatin jamilah. Kata Nabi, sesungguhnya makhluk yang paling dicintai. Niki kan makhluk niku kan nggih manusia, nggih jin, nggih malaikat, nggih jamadat, semua masuk. Yang paling dicintai siapa kata Nabi? Pemuda yang mukanya bagus. Arek nom sing ganteng, lah sing elek ya wis rek nasibmu.
Watan. Niki sebagian ahli tafsir yang menyarahkan daripada hadis tersebut, syabun hadatsusin bisuratin hasanatin jamilah, ini bisa masuk ke semua para pemuda dan pemudi, tapi dengan satu syarat. Alladzi ja'ala syababahu wa jamalahu lillahi wa fi ta'atihi, yang mempergunakan masa mudanya hanya untuk Allah dan taat kepadanya. Lawawan lah iso peesan, iso nobar, iso jagongan, tapi sampean lebih milih wis minggu tak melok ngaji ae, tak melok belajar ae. Ya ini pemuda yang mukanya bagus, yang mempergunakan masa mudanya untuk Allah dan taat kepadanya. Dzakal ladzi yubahi bihir rahmanu malaikatah. Ini hamba bukan hanya dicintai sama Allah tapi dibanggakan. Lah kula lan panjenengan dibanggakno guru niku wis melayang-layang wisan. Lan danio dibanggakan kali Gusti Allah. Allah memanggil suruh para malaikatnya, yaqulu hadza abdi haqqo. Wahai para malaikat, saksikanlah ini hambaku yang sebenar-benarnya. Diakoni kali Gusti Allah sebagai sebenar-benarnya hamba. Mudah-mudahan kita dapat bagian daripada apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alam. Ngampun terus saat kakean niki Ustaz. Ibarat memiliki mie sedap kakean koya, kakean micin, kakean kuah sisan niki. Ngapunten ada salah ucap, salah kata kepada panjenengan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Atlubul afala li ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita dianggap orang-orang yang masih muda insyaallah ya. Kalau Ustaz Alim ini kalau pusar ke atas mungkin di atas 30, kalau dari pusar ke bawah 17 tahun ke atas insyaallah. Semuanya kayak gitu ya. Alhamdulillah, nikmati masa muda ini dengan baik, dengan manfaat, dengan penuh faedah yang bisa kita dapat dari siapapun ya, karena masa muda ini tidak akan datang kedua kalinya. Ketika datang di masa yang sudah tidak mungkin untuk kita menjalankan apapun yang kita harapkan di masa muda, itu hanya menjadi sebuah khayalan dan angan-angan yang akhirnya kita hanya dapat penyesalan. Nah, Iqra, kita tabarruk dengan sedikit dari kitab Al-Manhajus Sawi. Nah, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allif hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmin fid darin amin ila anqal. Al-fasl sadis fil hathi ala su'al al-ulama'il alimin wal istizada min al-ilmi ala ad-dawam. Wa qala Allah jalla dzikru fil hathi ala su'al al-ulama'il amilin fima ashkala ala al-insani fi min umurid din. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kita kemarin membahas bagaimana kita dianjurkan untuk bertanya kepada ulama-ulama yang amilin wal istizadah minal ilmi ala dawam, dan selalu menambah ilmu. Kita mencari ilmu ala dawam selalu. Qala Allah Ta'ala falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kenapa pergi? Maka kenapa tidak ada yang pergi dari setiap firqah, dari setiap kelompok? Di antara mereka ada sekelompok orang-orang yang mau liyatafaqahu fid din, untuk mendalami agama. Artinya Allah memperingatkan ini ketika datangnya ayat ini, ketika orang-orang sibuk, mereka itu semuanya memilih untuk berjihad. Semuanya ingin berjihad, perang di jalan Allah. Yang mudanya semangat ingin perang, yang tuanya juga ingin semangat perang. Akhirnya datang anjuran dari Allah Ta'ala, perintah dari Allah supaya jangan semuanya keluar untuk perang. Kenapa tidak dianjurkan semuanya untuk perang? Karena ada yang lebih penting dari itu. Apa itu? Untuk mereka mengambil ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Karena kalau semuanya keluar untuk berjihad, maka ketika nanti misalkan kalah perang, meninggal semuanya.
Sedangkan masih ada di belakang-belakang mereka orang-orang yang membutuhkan dari mereka-mereka yang untuk menjadi sosok-sosok penerus baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ayat ini turun supaya nanti ada kelompok-kelompok yang tidak keluar untuk jihad, untuk tetap bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Panjenengan semuanya ini adalah orang-orang yang kalau kita kaitkan dengan ini secara tidak langsung kita semuanya memiliki bagian ini. Kita dipilih oleh Allah datang ke majelis ilmu, tujuannya apa? Liyatafaqahu fiddin, untuk mendalami agama, mencari ilmu. Yang kedua, tujuan apa yang Allah perintahkan kalau kita sudah datang di tempat ilmu? Waliyunziru qaumahum, supados panjenengan kita semuanya bisa memperingatkan orang-orang yang di belakang kita dari kaum-kaum kita. Kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya suami, kita punya istri, kita punya tetangga. Semuanya menjadi hal yang harus kita perhatikan mereka. Ilmu yang kita dapat adalah menjadi bentuk amanah yang Allah berikan, sekaligus bentuk perintah untuk kita menyampaikan. Kepada siapa? Kepada orang yang kita mampu menyampaikannya di antara orang-orang terdekat kita. Panjenengan gak ada yugo, gak ada anak, gak ada istri, gak ada suami, semuanya menjadi objek-objek dakwahnya Nabi Muhammad. Kalau kita bisa menjalankan ini, ya, maka kita akan menjadi orang-orang yang dipilih sebagai penerus baginda Nabi Muhammad. Maka kalau di sini tidak semuanya orang itu harus pada posisi yang harus, semuanya masih punya peran untuk bisa menyampaikan dakwah Nabi. Tapi yang paling utama mereka-mereka yang betul-betul liyatafaqahu fiddin, orang-orang yang betul-betul mumpuni di dalam agamanya. Kenapa saya katakan garis bawah ini? Ini ayat kalau disalahfahami ini bisa fatal. Sehingga berapa banyak dari orang itu belum matang ilmunya, belum pada tahap dia betul-betul menguasai dengan baik ilmu, akhirnya dia berbicara, menyampaikan sesuatu yang itu menjadi sebuah hal yang berat, karena tidak ada yang paling berat amanah yang dipikul manusia kecuali risalah dakwah Muhammadiyah. Risalahnya dakwah Nabi Muhammad SAW itu yang paling berat, ya, paling berat untuk dipikul oleh semua ini ilmu. Nah, kalau yang memikulnya belum bisa bertanggung jawab, belum mumpuni dan betul-betul tidak mampu, ini akan apa yang disampaikan ini bukan malah menjadi sebuah arahan, petunjuk, namun bisa menyesatkan orang. Maka kita ingat hadis Nabi Muhammad SAW, innallaha la yakdul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad atau minan nas. Allah itu tidak akan mencabut ilmu itu sekonyong-konyong, langsung mencabutnya, menghilangkan dari bumi. Tapi Allah yakbidul ilma bintiza'il ulama. Tapi Allah mencabut ilmu itu dengan diambilnya para ulama-ulama yang betul-betul mereka ahli ilmu, yang mengemban ilmu. Mereka ini yang diambil sama Allah. Sampai akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, ketika sudah tidak tersisa dari para ulama-ulama yang betul-betul ulama, akhirnya yang tersisa adalah ru'usan juhalan, orang-orang yang diangkat menjadi pemimpin-pemimpin tapi bodoh, panutan-panutan tapi tidak berilmu. Kalau sudah yang diangkat ini, yang jadikan panutan ini, yang ditanya orang-orang seperti ini, fa'aftau bi ghairi ilmin, maka mereka akan memberikan fatwa tanpa dasar ilmu, menurut hawa nafsunya.
dikasih mic, dikasih mikrofon, tapi bukan orang-orang yang mumpuni, bukan pada orang ahlinya. Bagaimana kiranya itu? Dongeng dia, dongeng cerita dan tidak ada ujungnya. Ini yang bahaya ini. Ya, mek pinter ngomong, pinter cerita, tapi kosong ilmunya. Fa'aftau bi ghairi ilmin fa'adallu wa adallu. Maka mereka itu mengeluarkan sesuatu itu tanpa dasar ilmu, yang diomongkan menurut saya ini bahaya. Saya ini siapa? Kamu dapat dari mana? Itu menjadi pertanggungjawaban yang sangat besar. Sehingga apa? Fadallu wa adallu. Mereka menjadi sesat dan akhirnya menyesatkan. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka itu menjadi hal yang harus kita fahami. Tujuan kita di sini tafaqquh fiddin, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan panjenengan semuanya. Yang kalau sampean panjenengan mampunya untuk memperingatkan orang itu cuma 5%, ya sudah, jangan paksakan lebih dari 5%. Saman yang sudah saman pahami dan kuasai apa, dalam bidang apa, itu yang perlu sampaikan. Lebih dari itu jangan. Tanyakan dulu kepada ahlinya. Ibarat dokter, ya, dokter itu kudu spesialis. Ojo kate-kate ngaku spesialis, ya bahaya. Paham ya? Akhirnya kabeh dipukul rata. Ya. Akhirnya nyesatno iso sing dikai apa jeneng obat. Ini akhirnya iso bukan memberikan apa? Kesembuhan, iso jadi racun dan mematikan. Salah apa iki? Diagnosa. Salah mendeteksi penyakit. Karena apa? Bukan ahlinya, pura-pura tahu. Oh, ini kayaknya sakit ini. Dikasih obat pusing. Padahal bukan pusing penyakitnya. Ya, kebelinger kabeh gak mari-mari. Nah, ini karena salah. Bukan pada porsinya, dia menunjukkan dirinya pada posisi seperti itu. Wah, ini bahaya nih. Makanya panjenengan itu makanya butuh orang itu datang kepada ahlinya. Ahli kunci. Ojo sampai keliru tuh nang dandakno kunci nang kudu ahli kunci. Nah, ahli apa? Ahli mesin, ahli kayu. Ya apa faedahe? Tenang ilmu ya ojo sampai salah. Panjenengan tek golek ahli ilmu ojo nang tukang kayu, ojo nang tukang, itu kan ahli ilmu yang harus didatangi. Nah, kalau ndak ya pasti sesat. Si dieloi sesat akhirnya menyesatkan. Ya, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Fahadil ayatul karimah jama'at bainal hathi 'ala ta'allum wa ta'lim. Ayat ini, ayat yang mulia niki menghimpun anjuran supados kita niki napa belajar dan mengajar. Kami belajar mawon tapi ngajar, tabligh nyampaikan. Panjenengan ini ngaji mbok ojo digawe dhewe, sampai nang anaknya, sampaikan kepada istrinya, sampaikan kepada keluarganya. Disampaikan senajan dengan bentuk apa? Nasihat, senajan dengan bentuk mungkin diskusi. Kan ilmu niku disampaikan bukan hanya seperti kita, saya kali panjenengan niki ada kitab terus jenengan ngaji pakai kitab menulis, tidak mesti seperti itu. Mengaji niku, belajar niku bisa dengan model-model, dengan diskusi, dengan mengobrol. Kita sisipkan nasihatnya para ulama, kita sisipkan nasihatnya guru-guru, kita sisipkan itu semuanya. Itu sudah bagian dari kita menyampaikan dakwah Nabi Muhammad. Kita sudah menjalankan perintah ini. Itu menjadi keberuntungan bagi kita semuanya. Untung panjenengan niku sedekah jariyah niku. Sedekah jari, kita hanya tabligh, menyampaikan, bukan berbicara sesuai dengan
diri kita sendiri, menurut kita. Makanya yang paling di saat zaman akhir niki, bukan yang dipertontonkan itu menurut saya. Yang paling aman adalah kita menyampaikan apa yang dikatakan oleh para ulama, apa yang dikatakan oleh guru-guru kita. Itu yang paling aman, supaya kita tidak berbicara tentang agama niki sesuai dengan menurut saya. Menurut saya kabeh gimana? Menurut Anda hukumnya khamr bir? Menurut saya yang ditanya orang yang masih senang minum khamr. Kira-kira jawabannya apa? Ya enak sebenarnya itu, nikmat sekali. Mesti si anak ngono nih, karena yang ditanya bahaya nih. Saiki sing ditakoki kita ini di akhir zaman, takok ilmu, takok sesuatu yang berhubungan dengan agama kita, bukan pada tempatnya, bukan pada orang yang tepat. Akhirnya apa? Ika blinger kabeh sama saiki. Contoh yang kemarin ada yang nanya tentang sound horeg, takoki nang tukang sound. Ya akhirnya dari tukang sound, apa salah saya? Kenapa ini dikatakan haram? Bagaimana saya makan? Duh, semuanya serba salah. Kayak pada panjenengan takok hukumi babi nang dodolan babi, ya apa kira-kira? Gak mau dia disalahkan, gak mau dia dikatakan dia salah. Gimana kok? Bagi saya ini menjadi saya butuh. Saya kalau nggak jualan babi, saya bagaimana dapat uang? Saya dapat dari mana dapat rezeki? Ini bagi saya ya sebuah keterpaksaan. Akhirnya ngono. Karena apa? Sing salah sama niki. Yo sane sing jawab asline. Sampeyan sing takok salah, takok nang model kayak ngene, ya mesti dijawab saya butuh, saya ini, ya salah. Nggih, atau satos. Ya, datangilah orang sesuai dengan keahliannya. Pada siapa kita datang? Fas'alu ahla dzikri. Dalam ini Allah Ta'ala berfirman di dalam anjuran untuk kita bertanya kepada para ulama al-amilin, yang mengamalkan ilmunya, fima ashkala alal insan, terhadap apa saja yang menjadi problem bagi setiap manusia dari urusan agamanya. Jadi agama ini sifatnya universal, masuk semua lini. Nopo mawon panjenengan pasti nemukan di agama. Gak iso agama ini dibatasi dengan agama kok ngurusi iki, kok ngurusi iku. Ya memang agama itu semua lini, semua hal dibahas. Mulai panjenengan tangi turu sampai turu mana ikut dibahas kali agama. Panjenengan mulai lahir sampai mati lho dibahas. Kati keluar dari agama yang mana kita ini? Kita nggak keluar dari aturan Allah, karena Allah sudah menciptakan manusia dengan segala perintah, solusi dan segalanya, semuanya sudah lengkap. Maka Rasulullah SAW apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dina itu agama, itu bukan hanya sekedar kita sholat, ibadah. Gerak-gerik kita semuanya itu sudah diatur sama agama. Ketika kita sudah menjadikan gerak-gerik kita itu sesuai dengan perintah Allah, maka disitulah kita dikatakan mutadayyin, sudah betul-betul beragama. Bukan hanya sebatas sholat ini, tidak. Maka di sini fas'alu ahla dzikri, tanyanya kalian kepada ahla dzikir. Ini banyak. Yang di sini kalau kita kembalikan ke Habib Zaid bin Smith, ini paling minim ahla dzikri ini dikembalikan kepada siapa? Para ulama al-amilin, ulama sing amilin. Nah, ulama iki aja dikategorikan sing pinter ceramah.
Wangel iki. Sing pinter ceramah ka ulama amil belum tentu. Gampang nyetel wong ceramah iku gampang. Di kon ngapalno 5 menit ae wis iso ngomong. Ya. Wong gak kenal apa-apa terus dikon ngapalno dikei dalil iki kon ngomong iki iso niku. Tapi ahli ilmu gak bisa butuh 5 menit, butuh 10 menit atau gak bisa, harus belajar bertahap. Ngaji ku gak iso instan. Maka syarat-syarat ilmu itu terus Imam Ali apa tulu zamanin, kudu suwe, proses kan proses. Makanya aja setengah-setengah ngaji. Ojo setengah-setengah. Hasilnya ya setengah-setengah. In kuntum la ta'lamun. Ahla dzikri kalau menurut Al-Habib Ahmad Ismail bin Abdullah Al-Habsyi ketika pernah bertanya kepada Al-Faqih, siapa kira-kiranya ketika ayat ini disebutkan oleh beliau, kira-kira siapa ahlu dzikir? Yang paling saya katakan seperti ini, al-ulama'il amilin. Hakikat ahlu dzikir dari segi bahasa saja kamu bisa melihat ahlu dzikir itu siapa? Ahlu dzikir, orang-orang yang sudah ahli selalu di dalam dzikir. Apa dzikir itu? Mengingat Allah. Orang-orang selalu dia itu mengingat Allah, itulah yang pantas untuk ditanya. Siapa mereka yang kiranya nggak pernah lupa dari Allah? Al-auliya, para auliya. Ini mereka yang pantas untuk ditanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini lebih lagi derajatnya. Kalau ulama yang amilin saja itu bisa kita bertanya kepada mereka tentang apa yang kita inginkan dari permasalahan agama. Fas'alu ahla dzikri minal auliya, ini lebih lagi derajatnya. Lebih akan bisa mereka itu mengetahui dan memberikan arahan kepada kita. Lebih dahsyatlah lagi. Fakaifa bil anbiya, bagaimana kiranya ahlu dzikir ini dari kalangan para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Makanya pun sampai kita niki jauh dari ulama. Intine ngoten, lek panjenengan jauh dari ahli dzikir, bagaimana panjenengan bisa mengetahui kebenaran, tahu dalan sing bener? Lek ada toko ulama, gampangan ngoten. Urip niki kedah ana sing bimbing, kedah ana sing nunjukaken. Lek gak ana sing nunjukaken, kita urip iku yo plonga-plongo nang ndi gak ngerti, nang kanan apa nang kiri yo. Gak ana Google Map, gak ana petunjuk arah. Gak iso nyampe. Iki mboten saged kita niki akhire nemu dalan sing bener, tersesat. Nggih, butuh sing ngarahno. Nah niku ahlu dzikir niki lho sing ngarahno kita niki. Bimbing kita, ngenalno kita dateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah, niki salah satu sing kita mugi-mugi saged ngamalaken, boten keluar dari tempat niki kita niki nambah iman, nambah ilmu, nambah segalanya, cinta Allah, cinta Nabi, moga-moga dicurahkan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nafa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi wa qina faqih lana wa qarabati lana fi dinina mahal kutil unsa wa dzakar rabbi wafiqna wa fikum lima tardati qawlan wa fi'lan karama warzuqna kulla halan da'ima wa khila asya ulama nahdha bil khair wa fa kull syarr rabbana aslih lana kull syu'un wa qir rabbi ridha minkal uyun wa di'ana rabbana kull din qabla an ta'tiyana rusul manun fi rusul anta karuman sadar wa salatullah tashal mustafa man ilal haqi da'ana wal fa bi kitabin fi linasi shifa wa ala alihi kiram syurafa wa ala sahbi masabil ghurar Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mimman yusaru fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha
إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الله بحق سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بأهل الكساء جعلنا والدينا وأزواجنا وأولادنا وذرية جمعتنا وجماعة والوفاء خاصة من جميع المسلمين من السالمين من الناجحين من الفرحين مع اللطف العافية في الآخرة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقدر وإنه لا يذل من عز وجل استغفرك وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم